إخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه الندوة الصحفية للمدرب الوطني وليد الركراكي قبل مقابلة الكاميرون. نتمنوا تعطيونا لايكاتكم ونتلاقاو في آخر الفيديو. وليد، بطبيعة الحال اليوم عندي رسالة أكثر ما هي سؤال. الرسالة هي أن المغاربة كاملين، الصحافة بالجماهير كلهم كيامنوا بالمدرب، كيامنوا بالمنتخب، وكلنا غادي نمشيو باش نفوزوا بهذا الكان. وقبل أشرف حكيمي كان حضر معاك ويعني وهضرنا أننا عائلة واحدة. بالتالي في هذا الأسبوع شفنا فوقاش ما تقدم المغرب في الإقصائيات، كيخرجوا بعض العناصر اللي كيهاجموا المنتخب، كيهاجموا اللاعبين، كيحاولوا يشتتوا التركيز نتاع اللاعبين. فالرسالة ديالي أن هاد الناس اللي كيحاولوا يشتتوا ربما التركيز، الصحافه المغربيه كافيه بالرد عليهم، وبالتالي الدراري من احسن انهم يتكونسونطراو على الماتش، وحنا كصحفيين المغرب وكاعلام مغربي نردوا عليهم. ملاحظه وحيده الوليد هي بعد نهايه المقابله في لا زون ميكست في المنطقه المختلطه هناك اسئله من طرف الجمهور المغربي علاش اللاعبين المغرب ما كيعطيوش تصريحات للاعلام. نتمنوا انكم تداركوا هذه النقطه، على الاقل يخاطبوا الجمهور ويشجعوهم. شكرا. لا على اللاعبين، شوف احنا لا critique on l'accepte. Je suis pas là à chaque fois quand je dis que la pression on nous l'a mise, on l'accepte et on est obligé de l'accepter parce qu'on est des joueurs et des staffs de très haut niveau. Concernant la zone mixte, à chaque fois on fait le maximum pour que les joueurs y parlent. Après on peut pas obliger tous les joueurs à parler. Il y en a 3 qui s'expriment, qui sont obligatoires. Après le reste, ça dépend de l'humeur, ça dépend de beaucoup de choses. Même si nous on leur demande aussi de communiquer parce qu'on sait que le public, les journalistes, ils ont besoin aussi d'avoir l'avis des joueurs. Mais voilà, dans tous les clubs, dans tous les pays, c'est pareil. Les joueurs, il y en a qui aiment bien parler, il y en a qui n'aiment pas parler. Il y en a qui ont un problème aussi de langue parce que quand ils font l'effort. C'est plein de trucs qu'on doit s'adapter, mais après, ça fait partie de l'évolution aussi de notre équipe. Mais en tout cas, on fait en sorte, nous, avec le chargé de communication, avec les joueurs, je connais le plus d'informations possible. Mais on entend de votre côté que vous pouvez être déçus, mais voilà, les joueurs, après aussi, vous pouvez comprendre aussi qu'eux, un match, par rapport à leurs prestations, par rapport à ce qu'ils ont fait, ils peuvent être aussi déçus de ne pas communiquer. C'est aussi un climat de confiance qu'il faut installer. Vous ne pouvez pas leur taper dessus toute l'année et dire qu'ils sont mauvais, et après venir leur demander qu'ils viennent vous répondre. Il faut comprendre aussi. Bonjour, Saïd Amda pour Squad et... Salam alaikum. كوتش السلام عليكم عبد المولى السباعي من شوف تيفي. كوتش كنبدا السؤال ديالي بواحد المقوله اللي قلتيها لينا، خاصنا نبقاو جروب سودي الى اخر رمق ان شاء الله، الى حين اننا نتوجوا. عندنا احسن لاعبين، يعني عندنا احسن مدرب، عندنا احسن جمهور. كتبقى المساله ديال الضغط، يعني الضغط كيفاش وليد الركراكي كيحيد لا جماهير لا اعلاميين كلشي ولا يعني خايف على هذه المساله ديال الضغط. فكيفاش كتحيدوا عليكم هذه المساله ديال الضغط سواء عليكم كستاف او على اللاعبين؟ والله يسهل الامور ان شاء الله. والضغط لا بريسيون بحال اللي كنقول كاينه، بغينا ولا ما بغيناش، والدراري كيحسوا بها. احنا اللي بنيناها باش ما نكذبوش، احنا اللي بنيناها. دابا عام ونص اللي كنديروا لا بريسيون على هاد الفرقه اللي كنقولها ولا ما داتهاش ماشي فرقه. دونك ديتو الضغط، دونك دابا حنا اوبليجي داسيومي، ما كنردوش البال في الضغط بيناتنا. كنقولوا صافي كاينه، باغيين يحطوا لنا الضغط، خصنا نهزوها. باغ كونت اللي عجبني الجمهور في لي دو ديرني ماتش، حسينا ملي حسوا ملي كان ضغط وفهموا ملي خصهم يعاونوا هاد الفرقه. علاش هاد كان ما غاديش نديوها غير باللاعبه ولا غير بحال اللي قلتي. عندنا اللاعبه، عندنا مدرب. كاميرون عندهم لاعبه، عندهم مدرب. كوت ديفوار عندهم لاعبه، عندهم مدرب. ليجيبت عندهم لاعبه. بحال اللي قلت الدراري نيجيريا ils ont 2 ballons d'or. L'Algérie ils ont un ballon d'or. L'Égypte ils ont un ballon d'or. Le Cameroun ils ont un attaquant, il vaut 80 millions d'euros, il joue à Manchester United. Ils ont un attaquant, il joue à Leverkusen. Ils ont un milieu de terrain, il joue à Brighton. تما عندهم اللاعبه. غير حنا كنرجعكم على l'humilité entre notre effectif اللي نتوما بغيتو تحتوه qu'on est au-dessus des autres, ce qui n'est pas la réalité. On a un bon effectif, on a des super joueurs. Mais en Afrique aujourd'hui, Kebret, les autres équipes aussi, ils ont un effectif, ils ont aussi des grands joueurs. Et ça va jouer sur le terrain. Mais en tout cas, nous, on a l'humilité de croire qu'on peut gagner cette Coupe d'Afrique et qu'on a la meilleure équipe sur le terrain. Peut-être pas le plus gros équipe, mais on a la meilleure équipe, Inch'Allah. السلام عليكم. عادل الرحبولي، موقع ماتش بريس، إذاعة مدينة اف ام. وليد، هذه مباراة كتعتمد على القوه البدنيه. كنعرفوا ان المنتخب الكاميروني كيمتاز بالقوه البدنيه خاصه والمرتدات السريعه. بالنسبه لكم، واش كاين هناك تغييرات في الاماكن، خاصه ان كانت التجربه ديال العناوي مع المرابط كيشعروا بان المنتخبات اننا لاعبين بخطه دفاعيه 4 المدافعين زائد العناوي في البوست مع المرابط، كنوليو بحال 6. كنوهموا المنتخبات باننا حنا لاعبين خطه دفاعيه وكيزعموا علينا. واش ممكن توظيف، لان توظيف مثلا العناوي كصانع الالعاب خاصه في غياب يعني اللاعب اللي تصاب لنا في ديرنيير ماتش،
الوغ واش ممكن نشوفوا تغييرات في الاماكن بعض اللاعبين؟ Les deux derniers matchs, on a joué avec deux joueurs offensifs au milieu de terrain, puisque Sofiane n'a pas débuté le match, Amrabat, ni contre la Zambie, ni contre la Tanzanie. Donc voilà. Après, comme j'ai dit, ce n'est pas une question de poste ou de position, ça dépend de comment nous, on va pouvoir animer notre milieu de terrain. Quand c'est Neil, ce n'est pas la même chose qu'avec Sofiane. Quand c'est Sofiane au milieu, avec Neil au-dessus, c'est aussi un autre profil de milieu de terrain. On a encore jusqu'à demain pour choisir le meilleur milieu de terrain possible. Après, c'est clair que si on rentre avec deux milieux de terrain défensifs, on envoie peut-être un autre message. On est chez nous, on veut gagner. On veut gagner avec notre manière. Donc bien sûr qu'on va s'adapter parce que le Cameroun aussi, ils ont leur manière de jouer. Ils ont une défense à 5 qui est très solide. Ils se projettent vite vers l'avant. Ils ont un bon milieu de terrain qui est très athlétique. Ça va être, la bataille du milieu de terrain va être importante aussi. Mais voilà, on va rester dans nos standards. Ce que je ne veux pas, c'est tomber dans le piège que nos 25 premières minutes contre la Tanzanie reflètent tous nos matchs depuis 1 an et demi. Voilà, c'était une bonne alerte pour les 25 premières minutes pour savoir que sur les matchs à élimination directe, peut-être la pression de se dire qu'il ne faut pas se louper, ça ne nous a pas aidé. Voilà, peut-être ce match il va nous aider pour l'entame du match contre le Cameroun. En tout cas, j'ai confiance en tous les joueurs, l'Iraï d'Orlo, et c'est ce qui est important. On a un bel effectif aujourd'hui qui rentre, doit pouvoir régler les problèmes, et c'est ce qui m'importe. Bonjour coach, Karl Jomo pour le média La Paninka. Alors, contre la Tanzanie et dans les autres matchs, on l'a vu, le jeu du Maroc passe énormément par le côté droit. Le Cameroun, en face, c'est une équipe très athlétique, très physique et très forte dans les transitions de ce côté-là. Est-ce que vous considérez accentuer la tactique par le côté droit, mais prendre peut-être un peu plus de risques ou équilibrer un peu plus votre jeu par le côté gauche peut-être? Mais en fait, nous, ça dépend des profils aussi de nos latéraux. Aujourd'hui, on a Ashraf, qui est le meilleur joueur africain. Donc forcément, notre jeu va plus souvent basculer à droite. Mais ce qui est important pour nous, c'est que nos joueurs ils soient à 100%. Ashraf, le dernier match, ça faisait pratiquement 2 mois qu'il n'avait pas joué, un match 90 minutes. Donc même s'il a fait un très bon match, on n'a pas encore vu le prime d'Ashraf. Et le prime d'Ashraf, il va venir demain, Inch'Allah. Donc avec un Ashraf, avec un peu plus de temps de jeu, avec aussi le côté psychologique de sa blessure, le fait d'avoir avoir un côté droit fort. Après, ça va peut-être se jouer là. Ça va être un rapport de force. Mais voilà, peu importe, de temps en temps, de toute façon, il peut basculer aussi à gauche avec Abdé et avec Nosser, Ouanes, Salahaddin. Voilà, on a cette force d'avoir équilibré justement les deux côtés entre la Coupe du Monde 2022 et maintenant. Avant, on basculait beaucoup à droite. Maintenant, on est un peu plus équilibré. صباح الخير كوتش وليد، صباح الخير حمزه ايجامان، هشام دريدي جريده العالم. كوتش اكيد عندي مجموعه الاسئله ما غاديش نطرحها، ولكن غادي نقتصر على سؤال واحد وديال الزميل ديالي محمد الحجوي، وهو فعلا كنا حنا ممتازين في الضربات الثابته اللي كنا كنسجلوها خصوصا مع الكابون، ورغم قلتها في هذا الكان لم نحسم اي ضربه ثابته. يعني اين ذهب المدرب المختص بالتدريب الضربات الثابته، وهل لا زال موجودا، وما وضع الضربات الثابته؟ شكرا. Non, l'entraîneur qui était présent, je l'ai déjà dit, les coups de pied arrêtés, on les travaille très bien. Et je répète, vous pouvez voir les statistiques, on est une des meilleures équipes et sur le continent et au monde sur les coups de pied arrêtés. Après, sur les coups de pied arrêtés, comme j'ai dit, en moyenne, comme ça on peut donner des chiffres, comme ça va aider les gens. Peut-être les gens, ils ont on va dire l'observation de croire qu'à chaque corner ou chaque coup franc, tu dois marquer un but. En général, Arsenal, qui est une des meilleures équipes en première ligue, elle marque un but tous les 20 corners, qui est un des meilleurs chiffres. Donc, je te marquer un but sur corner, en général, il faut que tu attendes 20 corners pour en mettre un. Nous, on n'est pas dans ces statistiques, on est plus ou moins à 25 corners pour un but. Le match contre la Zambie, je crois qu'on a marqué sur 2 coups de pied arrêtés. Donc on est dans nos standards, on travaille très bien. On est bien sur les coups de pied arrêtés. On peut être encore meilleur, bien sûr, mais on est une des meilleures équipes. On sait que c'est un secteur qui est important, surtout dans les compétitions, que ce soit mondiales ou continentales. C'est une force de pouvoir ouvrir le score ou gagner sur coups de pied arrêtés. Bon, ils travaillent très bien, on est très bien. Maintenant, voilà. Et des fois, il y a la réussite. Des fois, il y a un peu moins de réussite. Par exemple, le but de Ismaël Sebari à 5 cm, il est hors jeu et c'est un coup de pied arrêté qu'on a travaillé. Donc voilà, des fois il y a la réussite, mais c'est pas à chaque match qu'on va marquer sur coup de pied arrêté. Coach here. Good morning. Good morning. This is Simon from Cameroon Radio Television. Coach, when we look at the two teams, like you said a while ago, at this level of the competition, they are almost equal. So what do you think is that little element that can be exploited tomorrow to give a victory either way? Thank you.
Yes. Also, I think it's about the team spirit. It's very important. Concentration and also talent. In these two teams, you have talent, and sometimes you have some player who can make something alone and he change the game. It's like the big team he do. We have a good player, and also we have a good player. Maybe Brahim he can make something. Maybe Ambomo he can make a difference. But the team spirit for me is very important. When you have a ball and without a ball, and the concentration also. Après, il y a beaucoup de systèmes qui peuvent être adaptés. Maintenant, la réalité, elle est qu'on est en pleine compétition, qu'il y a des choses qui peuvent se faire, d'autres qui ne peuvent pas se faire. Peut-être demain qu'on jouera à 3. Hein. On verra. En tout cas, il y a plusieurs possibilités. Nous, en tout cas, on est toujours dans le même mode de pensée. On est le Maroc. Est-ce que c'est à nous de s'adapter? Est-ce que c'est aux autres de s'adapter? Ça dépend de la manière de la confiance. On parlait de confiance, justement. Quand on est confiant, on a confiance en ce qu'on fait et ce qu'on a fait. Pour le moment, tout va bien, donc pourquoi changer des fois? Des fois, quand on change, on montre qu'on a peur. Elle est là ma question entre aujourd'hui et demain. Est-ce qu'on va leur montrer qu'on a peur? On passe à 3 pour que tout le monde soit rassuré. C'est pas en général ma mentalité. On va jouer notre jeu et puis on verra ce qui se passera, mais on va jouer avec nos qualités. Hervé Penaud du journal L'Équipe. Bonjour Walid, bonjour Hamza. Bonjour, Hervé. Je voulais savoir qu'est-ce que ça changeait. Tu étais parti avec une idée de milieu de terrain et puis finalement ça s'est complètement déstructuré. Et c'est quand même un secteur clé pour une équipe nationale. Alors qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vision et puis la manière aussi de faire jouer ton équipe évidemment? Mais en fait, c'est surtout la première mi-temps qui fait mettre des doutes sur le milieu de terrain. Parce qu'on a fait 25 premières minutes de piètre qualité, on n'est pas rentré dans le match, on a eu beaucoup de déchets, on a eu beaucoup de mal à s'adapter à ce bloc. Mais voilà, je pars du principe où chaque match a sa vérité. En deuxième mi-temps, avec le même milieu de terrain, on était beaucoup mieux. On s'est créé beaucoup plus de situations. Après, il y a aussi le fait qu'il y a eu une rentrée au milieu de terrain au dernier moment. Il manquait Asdine, il faut que le milieu s'adapte. Mais je suis confiant parce qu'on a des joueurs de qualité. Après, à eux, on a fait beaucoup de vidéos pour voir ce qu'on n'a pas bien mis en place, ce qui ne s'est pas bien fait, beaucoup de déchets aussi, pour corriger ça. Mais peu importe le milieu qui débute, en fait, ce qui est important, c'est l'état d'esprit et c'est surtout le mouvement qu'on peut créer et les courses qu'on peut faire. On n'a pas fait assez de courses dans les 20 premières minutes, surtout nos 2-8 entre Bilal et Isma, même si Isma, il les fait beaucoup plus que Bilal. Mais voilà, on a confiance en Bilal. Ça fait 3 ans qu'il travaille avec nous. On espère que s'il débute demain, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il se relâche peut-être un peu plus, parce qu'il y a beaucoup de pression aussi autour de lui depuis son début en Coupe du Monde. Tout le monde l'attend. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, il faut qu'il joue le relâché. C'est son talent qui doit parler. Il ne doit pas faire plus que ce qu'il sait faire. À chaque fois qu'il joue simple, c'est un des meilleurs joueurs. Et quand il veut faire compliqué, forcément, on voit un peu ses défauts. Mais j'ai toute confiance en lui, ou en Isma, ou en Neil, pour jouer de la même manière. S'il joue comme en deuxième mi-temps, on aura moins de soucis. Bonjour coach, c'est ici Samuel Billon de CRTV, Cameroon Radio and Television. Alors pour le match de demain entre le Cameroun et le Maroc, il y a aussi le poids de l'histoire. Est-ce que vous en parlez? Peut-être vous avez connu ces grands moments dans l'histoire. Les jeunes joueurs d'aujourd'hui n'ont pas connu ces épopées-là. Le Cameroun a toujours pris le dessus sur le Maroc. Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous pensez que c'est un facteur déterminant pour les Camerounais? Mais vous, comment vous gérez cela? C'est cette histoire qui peut se répéter et que les Camerounais croient, espèrent qu'elle se répète demain. Non, tu parles d'histoire et à juste titre. La réalité, elle est que le Cameroun contre le Maroc, en général, vous êtes la bête noire de l'équipe nationale. Vous avez éliminé notre équipe en 88, ici à domicile en demi-finale. Vous êtes venu beaucoup de fois gagner par le passé. Mais le passé, c'est le passé. J'ai toujours dit qu'on était le nouveau Maroc. Donc ce qui s'est passé avant, ça n'existe plus. Le dernier match, je crois qu'on s'est rencontrés, je crois que le Maroc avait gagné. Je crois que c'est en 2018, non 17 Donc voilà, 18, voilà. Donc voilà, dernière confrontation, on est sorti vainqueur. Moi, personnellement, avec le Cameroun, j'ai toujours eu de la réussite en tant que joueur. Je les ai joués 2 fois dans mon histoire. J'ai joué en amical avec Troussi, on n'avait pas perdu. Et je les ai joués à Yaoundé ou à Douala, je ne sais plus. Avec Le Maire, on avait fait 0-0. C'est le premier match de Mehdi Benatia sur ce match. Peu importe, en fait, la réalité, elle est que le Cameroun, aujourd'hui, ils sont en forme. C'est leur compétition parce qu'ils ont tout à perdre. Parce qu'à l'arrivée, s'ils ne vont pas plus loin, ils vont attendre 2 ans ou 3 ans avant d'avoir une grande compétition. Nous, on a aussi des choses à perdre parce qu'on est chez nous. Mais 4 mois après, on a une Coupe du Monde. Et ça nous laisse une compétition encore à jouer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on sent les Camerounais motivés. On sent qu'ils jouent toute leur compétition sur ce match. Donc ils vont être motivés, plus que d'habitude. Je l'ai dit, nous on a de la pression, mais eux aussi. Mais ça va être un gros match, c'est ce qui est important. Après, nous, on est obligés de respecter cette équipe. Ils ont un grand président qui a été un grand joueur. Ils ont un coach qui est fantastique. Il a pris l'équipe un peu comme moi avant la Coupe du Monde. Il a mis des bons principes de jeu. Il a un bon état d'esprit. C'est un très bon coach sur le continent. Et ils ont des grands joueurs. Donc avec tout ça, comme je l'ai dit, pour nous, c'est la Coupe d'Afrique de l'humilité.
même si beaucoup de mes compatriotes n'ont pas voulu le comprendre dès le début de la compétition. Mais je pense que quand ils voient les résultats de toutes les grosses équipes, ils commencent à rentrer dans le rang et ils comprennent qu'il faut qu'ils soient derrière l'équipe parce que la CAN n'est pas facile et qu'il y a des grosses équipes de partout. Et nous, si on est humble, eh ben, on aura un bon résultat demain. Mais en tout cas, le Cameroun aujourd'hui, ça vaut le Maroc et le Maroc, ça vaut le Cameroun. Ça va parler sur le terrain. بالتوفيق للمنتخب الوطني المغربي امام منتخب كاميرون. منتخب كاميرون اللي كنعرفوا باللي منتخب كبير وكبير جدا، خصوصا في هذه الدوره اللي بين على امكانيات عاليه، رغم انه ما تاهلش لنهائيات كاس العالم، لكن كل ما قدم خلال هذه الدوره هذه كيشفع عليه انه يكون من اكبر المنتخبات المرشحه للقب. نتمنى وليد الركراكي ان شاء الله غدا نكونوا في المستوى العالي، اللاعبين يكونوا حاسين بالمسؤوليه، اكيد انهم حاسين بالمسؤوليه. نتمنوا داك الشيء يترجم على ارض الواقع، نتمنوا نكسروا الشوكه ديال المنتخب الكاميرون والعقده، بحكم اننا لعبنا مع 12 مقابله، فاز علينا ب5، تعادلنا في6، ومقابله وحدنا اللي فزنا عليه. ان شاء الله اللاعبين رغم ان كان بعض الغيابات خصوصا اناحي، اما رابط اللي الدور ديالو بالضبط في هذه المقابله هذه فهو مهم، لكن لحد الان ما كاينش شي حاجه رسميه كتقول باللي غيلعب. لكن عموما احنا 11 لاعب امام 11 غادي يلعبوا كره القدم ونتمنوا نفوزوا عليهم. السلام عليكم.